Hi friends, today's lecture we have discussed once again looping statements and what is the example of looping statements. Previous 2-3 lectures we have discussed the details about the while loop statements, and now today's lecture once again we have discussed here looping statement examples or details of the loop while loop statement. In this lecture we have to see here one example that's name is write a program to find out sum of n number. This lecture we have discussed to calculate the sum of n number. That means suppose we have entered 1 to 10 number. That means 1 to 10 number is sum 55 obtained here. So this type of the example we have converted in this C language lecture. We have I am here started first one hash include stdio.h, then second one is there hash include conio.h. This is the two important header files used here. So in this header file supported number of statement that is called as printf function and scanf function. Now there is required one main function section. It is also called as main function. Its scope is open curly bracket and close curly bracket. So there is a required one local variable declaration, and this variable here we have declared here, and its data type is a integer. First variable is n, then second one is variable I, then third one variable is equal to sum is equal to 0. This is the three different variables declared here. Now आता ह्याच्यामध्ये आपण क्लिअर स्क्रीन फंक्शन यूज करूयात की जे प्रिव्हियस आउटपुट पाहिलेलं होतं ते आपण क्लिअर करूयात. त्याच्यानंतर यूज केला प्रिंटफ स्टेटमेंट. प्रिंटफ मध्ये दिला एंटर द number, which number we have calculated sum of n number. So this number we have entered here. Now next one scanf function use here, and this is the format specifier. Mention here address operator. इथं व्हॅल्यू रीड केले आपण. व्हॅल्यू रीड केल्यानंतर आपण इथं जाणार आहे. इथं पाहूयात काय होते आपल्याकडे. इथं कंडिशन दिली व्हाईल. ओके, इथं फर्स्ट व्हॅल्यू आपण असाइन करून घेऊयात. I इज इक्वल टू 1 व्हॅल्यू असाइनड हियर. सो I लेस दॅन इक्वल्स टू n घेतला इथं. कर्ली ब्रॅकेट ओपन. देन नाव नेक्स्ट वन sum is equal to sum plus I. Okay, then now next statement I is equal to I plus 1. Okay, I is equal to I plus 1 here. Write down केलेलं I is equal to I plus 1. Then next statement आता इथं हा क्लोज केला आणि आता ह्याला आपण डिस्प्ले करूया. सो इथं वापरला printf statement, printf /n sum of n is %d double quote complete comma, next one here sum. Okay, last one get ch curly bracket close. This is the example of. Okay, this example shows write a program to print or to find out sum of n number. आपण याच्यामध्ये sum of n number कॅल्क्युलेट केलेले आहेत. हा जो आहे हा कन्सिडर केला की हा मेन फंक्शन आहे. Each and every C program there is only one main function section,
and its scope starts with open curly bracket and close curly bracket. In this example, I have declared here 3 variables and its data type is integer. So here 2 bytes memory allocated for the every variables. Now name of the variables declared here, first one n, then second one is I is equal to assign value 1, and then sum is equal to assign the value of 0. Second function used here, it is also called as clear screen function, and this function previous obtained output, and this output when we have cleared, that time this clear screen function used there and to delete the all contents of the terminal. Next one statement is there, printf statement. It is output functions, and these functions to provide the output message for the user terminal, and this message is there display enter the number. म्हणजे आपण याच्यामध्ये काय करतोय की नंबर एंटर करून घेतोय. स्कॅनएफ फंक्शन मध्ये पहा काय दिलंय की पर्सेंटेज ऍड्रेस n, आपण यांची जी व्हॅल्यू आहे ती यांची व्हॅल्यू आपण ह्याच्यामध्ये रीड करून घेऊया. सपोज आपण याच्यामध्ये यांची व्हॅल्यू जी आहे ती आपण इथं कन्सिडर केलं की n इज इक्वल्स टू 10 असाइन केली आपण इथं व्हॅल्यू. ओके, तर यांची व्हॅल्यू आपण इथं 10 असाइन केली, चेक केला. आता इथं n हा मिळाला, म्हणजे इथं इंटिजरने जी काय 2 बाइट्स मेमरी अलोकेट केलेली होती त्या 2 बाइट्स मध्ये आपली जी काय डेटा व्हॅल्यू आहे ते डेटा व्हॅल्यू आपल्याला जाऊन स्टोअर करायचे. सो इथं मी काय केलं की n I इज इक्वल टू 1, सम इज इक्वल टू 0 इथं व्हॅल्यू असाइन करून घेतली. त्याच्यानंतर स्कॅनएफ फंक्शन मध्ये इथं व्हॅल्यू रीड केल्यानंतर आपण इथं कंडिशन चेक करणार. व्हॉट इज द कंडिशन? व्हाईल लूप मध्ये दिलाय की व्हाईल लूप काय, इट इज अ एंट्री कंट्रोल लूप. दे फर्स्ट चेक द कंडिशन अँड फर्स्ट वन इनिशियलायझेशन इज डन हिअर. इथं आपण इनिशियलायझेशन केलं इथं, त्याच्यानंतर इथं कंडिशन चेक केली आणि व्हाईल लूप मध्ये कंडिशन काय दिली तर I लेस दॅन इक्वल टू n. आता जर आपण इथं पाहिलं तर I ची व्हॅल्यू किती आहे, कंडिशन मध्ये जर आपण इथं राईट डाऊन केलं तर I ची व्हॅल्यू मिळाली इथं सपोज 1 आणि कम्पेअर केलेली व्हॅल्यू जी आहे ती 10. आता जर इथं कंडिशन आपण अशी राईट डाऊन केली तर 1 हा 10 पेक्षा लहान आहे का, जर आपण असं पाहिलं तर 1 हा 10 पेक्षा लहान आहे, ती कंडिशन ट्रू आहे. जर ती कंडिशन ट्रू असेल तर लगेच व्हाईल लूप मध्ये गेला, आणि व्हाईल लूपचा जर स्कोप पाहिला तर स्कोप कुठून कुठपर्यंत आहे तर ओपन कर्ली ब्रॅकेट टू क्लोज कर्ली ब्रॅकेट, ह्या इन बिटवीन हा व्हाईल लूपचा स्कोप इथं यूज करून घेतला जातोय. नेक्स्ट वन इथं जर पाहिलं तर इथं काय दिलंय की सम इज इक्वल टू सम प्लस आय केला इथं. ओके, सम इज इक्वल टू सम प्लस आय केला तर ह्याच्यामध्ये काय दाखवले की सम इज इक्वल टू सम प्लस आय आणि आय इज इक्वल टू आय प्लस 1 केला इथं. तर इथं मांडून घेतलं मी इथं सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आय केला इथं. आता ह्याच्यामध्ये सम इज इक्वल टू सम प्लस आय कसं एक्झिक्यूट होणार आहे, आणि इथं जर पाहिला तर नेक्स्ट वन स्टेटमेंट जो आहे ती म्हणजे कोणता आहे तर आय इज इक्वल टू आय प्लस 1 हा जो आहे तो हा कसा एक्झिक्यूट होणार आहे. बोथ आर टू डिफरंट टाईपचे स्टेटमेंट्स आहेत. आता ह्याच्यामध्ये हा जर घेतला तर आपण इथं पहा की समची जी व्हॅल्यू आहे ती सुरुवातीला समची व्हॅल्यू आपल्याला किती मिळाली तर 0 मिळाली. नेक्स्ट वन आयला व्हॅल्यू इनिशियलाइज केलेली किती आहे 1 आहे. मग आता इथं कंडिशन जर चेक केली तर त्या कंडिशनमध्ये काय मिळतंय की आय इज दॅन इक्वल टू 10 केला, म्हणजे आयची व्हॅल्यू इथं किती आहे तर 1 आहे, आणि आयची व्हॅल्यू जर 1 असेल तर ही कंडिशन ट्रू आहे का फॉल्स आहे आपण इथं पाहू शकतो. आयची व्हॅल्यू ही 1 आहे आणि 1 ही कम्पेअर करतोय 10 आणि 10 कोणाचं 10 ही व्हॅल्यू कोणाची आहे तर n ची. ओके, सो इथं ही जी व्हॅल्यू घेतली ती n घेतला आपण याच्यामध्ये, हा n घेतला आणि n ची व्हॅल्यू किती आहे तर 10. मग कंडिशन कम्पेअर केली तर 1 हा 10 पेक्षा लहान आहे, कंडिशन ट्रू आहे, लगेच कुठे कर्सर गेला सम इज इक्वल टू सम प्लस आय कडे गेला. आता सम इज इक्वल टू सम प्लस आय केला तर इथं समची व्हॅल्यू जर पाहिली तर इथे किती मिळाली 0 आणि आयची व्हॅल्यू किती मिळाली 1, म्हणजे इथं मिळाला सम किती मिळाला 1 मिळाला. देन परत काउंटर हा कुठे गेला तर काउंटर हा अपडेट कडे गेला, म्हणजे कुठे गेला आय इज इक्वल टू आय प्लस 1. आता जर आयची व्हॅल्यू जर पाहिली आपण तर इथे किती आहे आयची व्हॅल्यू 1 आहे, अधिक 1 केला 1 अधिक 1 किती मिळाले तर 2. दोन्ही व्हॅल्यू कोणाचे आयची व्हॅल्यू आहे, म्हणजे आय किती मिळाला आपल्याला इथं 2 मिळाला. ओके, आयची जर व्हॅल्यू 2 मिळत असेल तर परत इथं आय किती मिळाला 2 मिळाला. परत इथं कंडिशन येऊन चेक केली. आता इथं जर पाहिलं तर आयची व्हॅल्यू आपल्याकडे किती आहे 2, आणि 2 हा 10 पेक्षा लहान आहे. 2 हा 10 पेक्षा लहान आहे म्हणजे कंडिशन ट्रू झाली. तर कंडिशन चेक केली, आयची व्हॅल्यू इथं 2 आहे आणि कंडिशन मधली व्हॅल्यू जी आहे ती 10 आहे. 2 हा 10 पेक्षा लहान आहे, कंडिशन ट्रू. देन नंतर कर्सर केला सम इज इक्वल टू सम प्लस आय कडे. आता जर पाहिलं तर सम किती मिळाला होता आपल्याला 1, अधिक इथं आय किती मिळाला 2, 2 अधिक 1 किती मिळाला इथं 3. ओके, आयचे
आयची व्हॅल्यू 2 झाली आणि सम किती मिळाला 3. नंतर ह्या स्टेपवरनं आपला कर्सर परत ह्या स्टेपला आला. आता इथं स्टेपमध्ये काय दाखवलंय की आय इज इक्वल टू आय प्लस 1. आयची व्हॅल्यू किती आहे इथं, तर इथं घेतला 2 अधिक 1 म्हणजे इथं किती मिळाला इथं 3. ओके, आयची व्हॅल्यू किती घेतली इथं 3. परत इथं आलो, कंडिशन कम्पेअर केली. इथं आल्यानंतर कारण रिपीट स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होतो आणि कधीपर्यंत एक्झिक्यूट होतं जोपर्यंत कंडिशन फॉल्स होत नाही. आता आयची व्हॅल्यू किती मिळाली तर 3. मग 3 हा 10 पेक्षा लहान आहे. जर 3 हा 10 पेक्षा लहान असेल तर तो कर्सर जातोय सम इज इक्वल टू सम प्लस आय. आता सम किती मिळाला आपल्याला इथं 3 आणि इथं ऑलरेडी आयची व्हॅल्यू पण किती मिळाली 3 म्हणजे ह्याची जर सम कॅल्क्युलेट केली तर किती झाली तर 6 झाली. देन नाव नेक्स्ट वन, परत कर्सर कुठे गेला तर ह्या स्टेटमेंटवर नेक्स्ट स्टेटमेंट एक्झिक्युशनला आला आणि इथे घेतला आय इज इक्वल टू आय प्लस 1 केला. तर आयची व्हॅल्यू किती आहे तर 3 अधिक 1 म्हणजे इथे किती झाला 4. ओके, तर इथं आयची व्हॅल्यू किती झाली 4. परत कंडिशन कम्पेअर केली तर 4 ची व्हॅल्यू 10 शी कम्पेअर केली तर 4 हा 10 पेक्षा लहान आहे. 4 ची व्हॅल्यू 10 पेक्षा लहान आहे, कंडिशन ट्रू आहे. लगेच कुठे गेला सम इज इक्वल टू सम प्लस आय. इथं जर सम पाहिला तर सम किती मिळाला 6 आणि आयची व्हॅल्यू किती मिळाली तर 4. 6 आणि 4 किती मिळाला इथं 10. ओके, परत आयची व्हॅल्यू एक इन्क्रीमेंट झाली आणि आयची व्हॅल्यू जर पाहिली तर 4 अधिक 1 म्हणजे इथे किती झाला 5. ओके, आता इथं आयची व्हॅल्यू जर 5 झाली असेल तर इथं परत वन्स अगेन चेक केला की आय किती मिळाला इथं 5 आणि कंडिशन मधली व्हॅल्यू किती आहे इथं 10 आहे. मग 5 हा 10 पेक्षा लहान आहे, कंडिशन ट्रू. लगेच आला सम इज इक्वल टू सम प्लस आय केला. तर सम किती आहे आपल्याकडे ह्याच्यामध्ये सम मिळाला 10 आणि आय किती मिळाला 5. 10 अधिक 5 इथं किती मिळाला 15. आता इथं व्हॅल्यू जी मिळाली ती 15 आहे. परत इथं काउंटरकडे आला आय इज इक्वल टू आय प्लस 1 केला. तर आयची व्हॅल्यू जी आहे ती आयची व्हॅल्यू किती आहे, आयची व्हॅल्यू 5 अधिक 1 किती झाला इथं 6. ओके, 5 अधिक 1 6 केला तर इथं आला सम इज इक्वल टू सम प्लस आय इज इक्वल टू आय प्लस 1 केला. आयची व्हॅल्यू इथं 6 मिळाली. परत आला इथं कंडिशन चेक केली. कंडिशन मधली व्हॅल्यू जर पाहिली तर आयची व्हॅल्यू ही 6 आहे आणि कंडिशन आपण जेव्हा चेक करतोय तेव्हा कंडिशन मधली व्हॅल्यू जी आहे ती 10 आहे. 6 10 पेक्षा लहान आहे, कंडिशन ट्रू. लगेच कुठे गेला सम इज इक्वल टू सम प्लस आय केला. मग इथं सम किती मिळाला तर 15 अधिक 6 केला तर इथं किती मिळाला 21 मिळाला. ओके, तर इथं 21 ही व्हॅल्यू मिळाली. देन नेक्स्ट वन, परत एकदा आयकडे गेला, आयची व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट केली. आता किती आहे 6 अधिक 1 म्हणजे इथे किती मिळाली 7. 7 ही व्हॅल्यू कोणाची मिळाली आयची. परत इथं कंडिशन कम्पेअर केली तर इथं व्हॅल्यू किती आहे 7 आणि कंडिशन कम्पेअर मधली व्हॅल्यू जी आहे ती 10. 7 हा 10 पेक्षा लहान आहे. परत आलो इथं ही कंडिशन ट्रू झाली. सम इज इक्वल टू सम प्लस आय केला तर सम किती मिळाला इथं 21 अधिक आयची व्हॅल्यू मिळाली 7 म्हणजे इथं टोटल नंबर ऑफ व्हॅल्यूज किती मिळाली इथं 28 व्हॅल्यूज मिळाल्या. देन परत एकदा काउंटर हा 1 ने इन्क्रीमेंट झाला. आता काउंटर मधली जर व्हॅल्यू पाहिली आपण इथं तर इथं 7 अधिक 1 म्हणजे इथं किती मिळाला 8. ओके, आता 8 ही व्हॅल्यू चेक केली. इथं कंडिशन कम्पेअर करण्यासाठी आपण इथे यूज केला की 8 लेस दॅन इक्वल्स टू 10. कंडिशन ट्रू ऑर फॉल्स. जर चेक केला तर 8 हा 10 पेक्षा लहान आहे, कंडिशन ट्रू आहे. लगेच गेला सम इज इक्वल टू सम प्लस आय केला तर इथं पहा 28 अधिक 8 बरोबर किती मिळाला इथं 36 मिळाला. ओके, तर इथं सम किती मिळाला 36 मिळाला. परत एकदा आयची व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट केली. आय इज इक्वल टू आय प्लस 1 केला. आयची जर व्हॅल्यू पाहिली तर इथं 8 अधिक 1 म्हणजे इथं किती मिळाला 9 मिळाला. ओके, इथं 9 मिळाला. कंडिशन परत एकदा चेक करूयात. 9 हा 10 पेक्षा लहान आहे, कंडिशन ट्रू आहे का फॉल्स आहे. इथं कंडिशन ट्रू आहे. लगेच कुठे आला सम इज इक्वल टू सम प्लस आय केला तर समची व्हॅल्यू किती आहे तर तिथं सम घेतला. सम आहे 36 अधिक 9 केला तर त्याच्यामध्ये ह्याची व्हॅल्यू जी मिळाली ती 45 मिळाली. देन नेक्स्ट वन, परत आय हा इन्क्रीमेंट झाला. आयची व्हॅल्यू जी आहे आयची व्हॅल्यू इथे किती मिळाली 9 अधिक 1 म्हणजे इथे किती झाली इथं 45 ही व्हॅल्यू झाली. देन नाव नेक्स्ट वन, इथं आयची व्हॅल्यू ही 45 झाली. सॉरी आयची व्हॅल्यू ही इथं 10 झाली. ओके, आयची व्हॅल्यू इथं 10 झाली. आपण इथं कम्पेअर केला बोथ आर इक्वल्स कारण इथं ह्याच्यामध्ये जे ऑपरेटर यूज केले ते इक्वेलिटी ऑपरेटर आहे. 10 इक्वेलिटी 10 बोथ आर ट्रू. दॅट टाइम कर्सर इज गोज टू हिअर एक्झिक्यूट द बॉडी ऑफ लूप. म्हणजे इथं काय घेतलं की सम इज इक्वल टू सम प्लस आय केला तर सम किती मिळाला 45 अधिक 10. 45 अधिक 10 इथे किती मिळाला 55 मिळाला. ओके, इथं 55 ही व्हॅल्यू मिळाली. देन 55 मिळाल्यानंतर आपला कर्सर परत कुठे जातोय आय इज इक्वल टू आय प्लस 1 कडे गेला. आता इथं जर पाहिला
तर आयची व्हॅल्यू किती आहे 10 अधिक 1 म्हणजे इथे किती मिळालं 11. इथं जर आयची व्हॅल्यू ही 11 होत असेल तर कंडिशन परत इथं कम्पेअर केली, आयची व्हॅल्यू किती मिळाली इथं 11 आणि कंडिशन मधली व्हॅल्यू जी आहे ती 10 आहे. जर आपण कंडिशन कम्पेअर केली की 11 हा 10 पेक्षा लहान आहे का मोठा आहे, तर 11 हा 10 पेक्षा मोठा आहे, त्यावेळेस कंडिशन काय होते फॉल्स. आणि कंडिशन फॉल्स झाली की लगेच कुठे जाते तो प्रिंट कडे, आणि प्रिंट कडे गेल्यानंतर लगेच काय डिस्प्ले करतोय की सम ऑफ एन इज, म्हणजे इथं आपल्याला सम किती मिळाली, तर इथं मिळाली सम ऑफ एन इज, सम ऑफ एन इज, आणि किती मिळाले आपल्याला तर 55 हे याचा आन्सर असेल. म्हणजे 1 ते 10 या संख्यांची जर बेरीज आपण कॅल्क्युलेट केली तर आपल्याकडे जे आन्सर मिळते 1 ते 10 संख्यांची बेरीज ही ऑलवेज किती असते तर 55 असते. आणि आपल्याला इथं ह्या कॅल्क्युलेशननुसार जर आपण कम्पेअर केलं तर आपल्याला आउटपुट जे मिळालं ते 1 ते 10 संख्यांचे आन्सर हे 55 मिळालं. ओके, हे एक्झाम्पल इथं स्टॉप करूया, लेक्चर स्टॉप करूयात.